کیا یہ الفاظ آپ ہی کے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ ایجیٹیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی تحریک بھی اس سلسلے میں اس کا آغاز ہو سکتا ہے جے آئی ٹی کے خلاف. سر درست ہے پوری خبر؟ شکریہ علی. دیکھیں بات جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو جے آئی ٹی میں ہم نے کوشچن کیا ہے وہ ایکسپرٹیز کوشچن کیے ہیں کہ یہ تو ایک 11 جو سوالات سپریم کورٹ نے 11 کوشچنز اٹھائے تھے اپنی شارٹ آرڈر میں اور ڈیٹیلڈ آرڈر جی. تو اس میں جو ٹریل تھی تھنگز کی وہ تو جو ہے وہ آلموسٹ ساری فائنینشیل ٹرانزیکشن کے متعلق. تو جو جے آئی ٹی کے اندر ممبران موجود ہیں ان کی ایکسپرٹیز ہم نے پوچھی ہیں کہ کون سے جو افراد ہیں وہ کس ذمہ داری کے تحت ان کو جے آئی ٹی کے اندر شامل کیا کہ انہوں نے کس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. دیٹ واز نمبر 1. نمبر 2 واز کہ یہ پٹیشن جو تھی یہ 184(3) میں تھی اور 184(3) کی جو پٹیشن ہے وہ سول پروسیجر کوڈ کے تحت اس میں کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے اور اس میں سی پی سی جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن کا جو لفظ ہے وہ سی پی سی پوری میں کہیں ڈھونڈ ملتا. تو سپریم کورٹ نے یہ اپنی انہیرنٹ جورسڈکشن سے لیا, کسی اسٹیٹیوٹ کے تابع یہ انویسٹیگیٹری باڈی کسی اسٹیٹیوٹری باڈی کا کوئی رول نہیں ہے. تو جب انہیرنٹ جورسڈکشن میں وہ لے رہے ہیں تو کیا وہ سول پروسیجر کے کوڈ کو کرمنل میں تبدیل کر رہے ہیں؟ اچھا, پھر اس کے بعد جو جے آئی ٹی کی فنکشننگ ہے, جے آئی ٹی کی فنکشننگ پہلے دن سے جب سے یہ سٹارٹ ہوئی تو یہ کہنا کہ جی پہلے دن یہ اعتراضات کیوں نہیں اٹھائے گئے, تو یہ جیسے جیسے انویسٹیگیشن پروسیڈ کیے تو ہم نے اس کے ٹیکٹیکل ایشوز پر انویسٹیگیٹو پوائنٹس پر نہیں, یہ تو سپریم کورٹ کا حکم ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کی ہر حال میں اطاعت ہونی ہے. تو اس میں تفتیش میں تو کنڈکٹ آف دا اکیوزڈ آپ کو ویزیبل ہے کہ وہ کیا ہے, اور اکیوز نے تو کسی سٹیج پر جا کے کوئی اپنی ایسی بات نہیں کی کہ وہ انویسٹیگیٹ نہیں. ملک صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کی بات معذرت ساتھ کاٹ رہا ہوں, لیکن یہاں 2 بڑے اہم سوال ہیں, میں باری باری پوچھوں گا. پہلا سوال یہ, آپ نے خود فرمایا کہ اب چونکہ جو پروسیڈنگ بڑھ رہی ہے تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں معاملات اس طرح سے نہیں جس طرح سوچا گیا تھا. سر دیکھیں یہ تو بڑا بیسک سی چیز تھی جس پہ آپ نے اب اعتراض اٹھایا کہ جناب ان 2 ممبران کا تعلق نہیں ہے فائنینشیل انویسٹیگیشن سے. تو سر آپ جو ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی پہ اگر آپ کو اب اعتراض ہے تو سر یہ اعتراض آغاز میں فارمیشن کے وقت اٹھایا جا سکتا تھا. نہیں دیکھیں, آپ جس کو اعتراض کے طور پہ لے رہے ہیں, میں اس میں ان کی ایکسپرٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ٹریل کو کرنے کے لیے انویسٹیگیٹو باڈی سپریم کورٹ نے اپنی انہیرنٹ جورسڈکشن میں بنائی ہے. ہمارا اسٹریس اپون انہیرنٹ جورسڈکشن ہے. اگر یہ کسی کرمنل پروسیجر کوڈ کے تابع بنی ہوتی یا انکوائریز کمیشن ایکٹ کے تابع بنی ہوتی اور یہ کسی اسٹیٹیوٹری پروویژن کے مطابق ہوتی تو پھر تو اس کی لا کے اندر ڈیفینیشن موجود ہونی تھی. چلے میں جو بات آپ کی سمجھ پایا ہوں ملک صاحب, جو عوام تک میں سادہ الفاظ میں پہنچا دیتا ہوں کہ آپ کو ایکسپلینیشن چاہیے کہ ان کا کردار کیا رہے گا فائنینشیل انویسٹیگیشن کے حوالے سے, ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے. لیکن اگین سر جو بیسک کوشچن ہے سر, بنیادی سوال ملک صاحب وہ اپنی جگہ ابھی بھی قائم ہے, وہ یہی ہے آپ بطور خود وکیلی بہتر جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملات آپ کو آگے چل کے پیش آنے تھے. 1 ماہ تک آپ خاموش رہے, آپ سے مراد جو شریف خاندان ہے وہ بعد میں کیوں یاد آیا سر سب کچھ؟ جی میرا اس میں صرف یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سوالات جو دیکھیں جے ٹی کے جب سے جے ٹی کا عمل سٹارٹ ہوا, یہ اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی, تو جو اس میں واٹس ایپ کی کنٹروورسی ہے وہ مسلم لیگ نون نے یا حکومت نے تو نہیں اٹھائی, وہ ایک موقر روزنامہ کے اندر چھپی, ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کی رپورٹ چھپی, اس پر ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آ سکی کہ وائی. سر وضاحت آ چکی ہے, ویسے ججز اون کر چکے ہیں اس سٹوری کو, انہوں نے کہا ہم نے کی ہے, ہم نے کہا تھا. گزارش یہ ہے کہ جو چیزیں سپریم کورٹ کرتی ہے وہ چیزیں ویزیبل ہونی چاہیے کہ دوز آر دیر ٹو میٹ دا اینڈز آف جسٹس. اب سپریم کورٹ کا یہ جو حکم نامہ ہے اس کے اوپر ہماری اطاعت تو بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر ہے. تو وہ چیزیں جن کے اندر گرے شیڈز آ رہے ہوں گے تو ان کے متعلق سوالات اٹھنا, جب اس کے لیگل کانسیکوینس کے نتیجے میں کسی کی پوری فیٹ اس کے اوپر ہوگی کہ اس کا جو لیگل کانسیکوینس ہوگا دیٹ کین ٹارنش دا ہول پولیٹیکل پارٹی. پرفیکٹ سر, میرے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے, آپ کا بہت آپ نے وقت دیا. یہاں پہ ایک سوال اور تھا, وقت ہوتا تو میں ملک صاحب سے پوچھ لیتا کہ پنجاب گورنمنٹ اور بالخصوص میاں شہباز شریف صاحب بڑے دور دور رہے تھے اس پورے پیناما کے کیس, پیناما کے پروسیس کے حوالے سے. اب اچانک سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میری دانش میں, میری یادداشت میں ملک احمد خان صاحب کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ پیناما کے حوالے سے, جے آر ٹی کے حوالے سے نہیں آیا. یہ
पहला और बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। तो अचानक से पॉलिसी क्यों तब्दील हुई है? हमें ज्वाइन किया जनाब इस वक्त सेनेटर सलीम ज़िया साहब ने, PMLN से आपका ताल्लुक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ हमें थोड़ी ही देर में मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहबा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं आप। और इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब एजाज चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, सर सबसे पहले तो JIT के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बड़े बेसिक थे, दे कुड हैव बीन रेज्ड वे अर्लियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द JIT, ये अब जाके याद क्यों है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये रियादर भाई के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। अच्छा, ये तो और पहले तो क्लैरिटी चाहिए आपको। जी एग्जैक्टली, यू सेड इट। देखिए, पहले तो किए नहीं जा सकते थे ना, पहले करते तो वो कहते थे अभी तो गेम शुरू नहीं हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है, अभी पूछगीछ शुरू नहीं हुई है, तो आपने पहले से ये रोला डाल दिया। अब कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जनाब अब चूंकि आप पे जरा सख्त सवाल कर रहे हैं तो इस वजह से आप शोर मचा रहे हैं। नहीं, उसमें देखें दो चार जो चीज़ें हुई हैं ना, उसमें मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द सुप्रीम कोर्ट, फुल कॉन्फिडेंस इन द JIT विच जो उन्होंने बनाई है। अब लेकिन क्योंकि ट्रायल हो रहा है और सवालात किए जा रहे हैं और वहाँ पर बिठाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो इसलिए उनको हक पहुँचते। देखें, कोई मिलिट्री कोर्ट तो है नहीं, ना ये कोई कैंगरू कोर्ट है। वहाँ पर जिस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं उसने कुछ ना कुछ तो सवाल कर रहे हैं ना उनके एटीट्यूड पर, या वहाँ पर जो तर्ज अमल है उसके बारे में, या कोई गफलत हो रही है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो रही है, तो उसको तो उसका हक है कि वो सवाल करे ना। उसको आप ये नहीं कह सकते कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं समझता हूँ जैसे अभी दो तीन चीज़ें हुई जी, फ़ोटो लीक होना, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है कि उस जगह पर कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, वहाँ से ये क्यों लीक हुई, कैसे लीक हुई? अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है, आपके वकील ने भी लिया, उन्होंने लिया और उन्होंने कहा मंडे को आपको बताएंगे तहकीकात करके कि क्या सही सिचुएशन क्या। अब यही चीज़ है ना। ठीक है। अब ये हाँ, ये हो सकता है कि अल्फाज का चुनाव कुछ सख्त हो गया हो कहने में, लेकिन बात ये कुछ अल्फाज जो है ना मलिक साहब के, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने एजिटेशन तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अगेंस्ट इट, मतलब इसके खिलाफ, JIT के खिलाफ। मैं इस पर आऊंगा। अच्छा, जो जुडिशरी की आपने बात की, आपने कहा हमें पूरा एतमाद है जुडिशरी पे और हमें पूरा भरोसा है कि जो है वो इम्पार्शल होकर इंसाफ कर। तारिक फजल चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं थोड़े और बर्दाश्त का जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा अपने गेस्ट से कि उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें एस्टैब्लिश करना इस पहले चंग में ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कल के जनाब ये जो JIT है, इसके मेंबरान, दो मेंबरान ISI और MI पर एतराज उठ जाएगा, और आज जनाब हमारे सामने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये बात आ गई। अगली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है नाज़रीन कि अब इस बेंच पर जो हियरिंग कर रहा है इसकी, पनामा केस की, और JIT को पूरा मॉनिटर कर रहा है, इस पर भी एतराज उठ सकता है, बिलखुसूस जस्टिस अजमत शेख साहब के हवाले से। किस तरह जस्टिस ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है तारिक फजल चौधरी साहब, जरा इनकी गुफ्तगू सुने, देन वी विल रीड बिटवीन द लाइन्स। ये एतराज़ात होते रहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स पे भी होते रहते हैं, ऑनरेबल जजेस के जो बेंच होते हैं उन पे भी होते रहते हैं, और अफराद या ऑनरेबल जजेस तब्दील होते रहते हैं। ये कोई ऐसी नई बात हमने नहीं की। मज़हर अब्बास साहब, सर कुछ आप अखज़ कर पा रहे हैं? कोई ऐसी ही गुफ्तगू तलाल चौधरी साहब ने की थी, उसके बाद आज ऑफिशियली JIT के हवाले से खुल के सामने आ गई हर बात। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में या मंडे की हेयरिंग में एटलीस्ट एतराज़ उठ सकता है बेंच पे? देखिए, इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि एतराज़ उठेगा, लेकिन सबसे अहम बात अली ये है कि क्या इसमें से कोई चीज़ अनलॉफुल हो रही है क्या? अच्छा, अहम बात यह है कि एतराज़ उठाना या उसकी क्लैरिफिकेशन लेना, या ये कहना कि मुझे इन दो मेंबरान पे या इवन पूरी JIT पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैंने खुद कई साल कोर्ट रिपोर्टिंग की है, बड़े सियासी मुकदमात देखे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके नवाज शरीफ साहब के ट्रायल तक और आसिफ अली जरदारी के ट्रायल तक। जी, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, ख़ासतौर पे अगर केस में कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स इन्वॉल्व हों, और ये हमेशा होता है, और बिल्कुल आगे चल के ये भी हो सकता है कि शायद बॉयकॉट कर जाएं। ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, मुमकिनात में से हैं। सिर्फ जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है मुस्लिम लीग नून से, जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, एग्जैक्टली जिस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है,
وہ میرا خیال ہے وہ بہت انکالڈ فار ہے، اور اس سے مسلم لیگ نون اپنے جو تحفظات والا مقدمہ ہے اس کو کمزور کر رہا ہے. ورنہ جے آئی ٹی پر اعتراض ہو سکتا ہے، فوٹو لیک ہوئی ہے اس پہ بہت سیریس بات ہو سکتی ہے، چیزیں آگے لے کے چل سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ آپ کے ان تحفظات اور اعتراضات کو مانے یا نہ مانے. لیکن اب تک کسی سٹیج پر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو بلایا گیا ہو اور انہوں نے یہ کہہ کے آنے سے انکار کیا ہو کہ جب تک یہ جے آئی ٹی تبدیل نہیں ہوگی ہم نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہوا اب تک. تو میرا خیال ہے جو تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے، چاہے وہ جے آئی ٹی کے اوپر ہو یا آگے چل کے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ججز کے اوپر ہو جائے، جوڈیشری کے اوپر ہو جائے، تو وہ سب اس قانون کے دائرے میں ہی دیکھا جائے گا. تو ہمیں ابھی تک وہ سچویشن نہیں نظر آ رہی. جہاں پرابلم نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ چاہے طلال چودھری صاحب لیکن جو آپ نے گفتگو کی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دو فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ وار فوٹنگ ہو رہی ہے. ایک تو لیگل فرنٹ پہ ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ باہر نکل کے میڈیا کے سامنے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جیمز بانڈ جے آئی ٹی کہہ دیا، نہ جانے کیا کیا، اس طرح کی وار آف ورڈ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے. میں وقفے کے بعد آؤں گا تو چودھری صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ ان کا کیا ٹیک ہے، ان کی جماعت کا کیا، وہ کس طرح آبزرو کریے ان کی جماعت، کیونکہ جتنا پارٹ انہوں نے پلے کرنا تھا اس پیناما کیس میں وہ کیا، اب وہ پیچھے بیٹھ کے صرف شو دیکھ رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. وقفے کے بعد بات کریں گے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں.
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेद दस्ती को मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पे मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जमशेद दस्ती को मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी पर बात करेंगे तैयब सैद से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने MNA जमशेद दस्ती जो कि अवामी राज पार्टी के सरबराह भी हैं, उनको चौक करेची के करीब जो है जो चौकी रियाजाबाद है उसमें बाकायदा प्लानिंग के साथ और भारी नफरी के साथ गिरफ्तार किया है। जबकि इल्जाम उनके ऊपर यह लगाया जा रहा है कि जमशेद दस्ती ने 28 तारीख को बाकायदा तौर पे जो कि मुजफ्फरगढ़ की सबसे बड़ी कैनाल है डेंगा कैनाल, उसको जबरदस्ती खोल दिया था अपने काश्तकारों के लिए, अपने हल्का की आवाम के लिए। जिसके हवाले से जो SDO मुजफ्फरगढ़ से इरिगेशन के, उन्होंने अपनी मुद्दत में MNA जमशेद दस्ती जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया था। जिसके हवाले से पुलिस ने वहां पर MNA जो जमशेद दस्ती है उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद सारे के सारे मुकदमात हैं ये कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से मुकदमात थे, जिसके हवाले से उनको आज गिरफ्तारी सामने में आई है। जमशेद दस्ती जो कि इस्लामाबाद से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो उनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया थाना मुजफ्फरगढ़ की पुलिस ने। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि जमशेद दस्ती जो है वो अपने हल्के में इन्हीं हरकतों की वजह से मशहूर है कि वो कभी मोची बन जाते हैं, कभी कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए कभी किसी अच्छा ड्राइवर को पिटाई कर देते हैं, कभी सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको जाके जोदो कोब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपने हल्के के अंदर तो एक मकबूलियत होती ही होती है, साथ में कार्य सरकार के हवाले से उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो आज उन्हीं मुकदमा के ज़ेर तहत जो है आज MNA जमशेद दस्ती सरबराह अवामी राज पार्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसको सूरत हाल ये है कि जमशेद। ठीक है तैयब सैफ, आपका शुक्रिया। रमजान विद चार्जी डबल वॉल्यूम ऑफर। रमजान के महीने में रिचार्ज करें या नई चार्जी डिवाइस खरीदें और अगले 6 इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति जब तक हुसैन साहब बाहर नहीं आ गए, हमने उन्हें देख लिया, हमारी तसल्ली तब हुई। एक तो ये है कि कम से कम इखलाकियात का तकाजा है कि यानी ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है कि ये एम्बुलेंस स्कैंडल जिसको मैं कहता हूँ, ये एम्बुलेंस स्कैंडल जो है इसकी भी तहकीक करे और सुराग लगाए। मेरी ये अदालत-ए-उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ जजों से दरख्वास्त। ना आप हमारा वक्त ज़ाया करें किरमानी साहब, ना अदालत का वक्त ज़ाया करें कि वो ये सुराग लगाए। अगर आप अपनी राइट साइड पे देखते, इस साइड पे राइट साइड पे देखते तो एक साहब खड़े थे, उन्होंने चश्मा लगाया था, उनका नाम था तारिक फजल चौधरी। उनको पता है कि ये एम्बुलेंस किससे मंगवाई, जरा सुन ले उन्होंने क्या कहा था। एम्बुलेंस क्यों आज की, क्या उनकी तबीयत खराब हो गई थी या वैसे ही वहां पे रखी हुई थी? जी देखिए, एम्बुलेंस जो है ये भी मेरी ही वजारत का एक अस्पताल है, पिम्स हॉस्पिटल, जिसकी वो एम्बुलेंस थी और वो इसलिए भेजी गई थी क्योंकि खासी ताख़ीर हो चुकी थी और हमें इस बात का खदशा था कि जो ज़ाहिर है वहाँ पे VIP लोग भी थे, जो GIT है उसके मेम्बरान भी, सीनियर लोग भी हैं। 5-6 घंटे से ज़ायद की जब इंटरोगेशन हुई तो हमने इसलिए कदम के तौर पे भेजा था कि खुदा ना खास्ता अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, किसी को इसलिए वो कदम के तौर पे भेजी थी। VIP वाली बात तो हम साइड पे रखते हैं, लेकिन कम से कम ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये एम्बुलेंस किसने भेजी थी। तो जब किरमानी साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे, तारिक फजल चौधरी साहब गालिबन कुछ कान में कहना चाह रहे थे, उन्होंने सुना नहीं, शायद बताना चाह रहे हो कि किरमानी साहब ये तो मैंने भेजी थी, प्लीज आप ये एम्बुलेंस स्कैंडल वाली बात ना करें। चौधरी साहब, सर, क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि अब JIT को आंखें, बंदूक, तोपें सब कुछ निकाल के सामने रख दिया, उसके नजर आ रहा है सर। ये बहुत शुक्रिया अली भाई, आपके प्रोग्राम में अब तक इतना मसाला है कि बस मज़ा ही आ रहा है। वो पंजाबी मेरा ख्याल है सारे ही समझ जाएंगे। वो छोटे होते हुए जब खेलते थे ना जी सर, तो जो हारना शुरू करता था वो उसको कहते थे वो रोंद मारना शुरू हो गया है। जब इन्हें ये यकीन हो गया है कि अब बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं और बरहना हो गए हैं, तो अब इन्होंने रोंद मारना शुरू कर दिया है और रोना शुरू कर दिया है। यानी मुझे ये बताइए कि जिस रोज हम तो बड़े फिक्रमंद थे, ईमानदारी की बात आपसे अर्ज करता हूँ, 20 अप्रैल को अदालत से निकले और पहले चले गए बनीगाला और जाके मीटिंग की। इन्होंने वहीं नारे लगाने शुरू कर दिए, वहीं मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। पहला तो इनका ये रवैया था और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक JIT बन गई है। और अब हर किस्म का एतराज, हर किस्म की धमकी, हर किस्म के खदशात, हर किस्म के यानी बातें उसके बारे में वो कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, गैर मुतल्लिका लोग कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये एक तारीख का ऐसा अलमनाक कैफियत है कि अदालत-ए-उज़्मा कहती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कोई उसको कहता है जी एक मासूम बच्चे को जनाब 6 घंटे वहाँ पे रखा गया है, बच्चा है, उसके 6 बच्चे हैं, ये भी आप ही लोगों ने बताया है, 2 उनकी माशाल्लाह अली हैं और क्या उनको रहे हैं कि वो बच्चा अल्लाह उनकी जिंदगी सेहत करे सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी गुफ्तगू ऑन अ सीरियस नोट, जितनी ऑन अ सीरियस नोट जितनी गुफ्तगू मलिक अहमद साहब ने की परसों तक बिल्कुल उनके वामो गुमान में नहीं थी। ये कोई कल खिचड़ी पकी है पंजाब के अंदर। एक रोज पहले चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारी इररेलेवेंट गुफ्तगू कर दी और कुछ स्कैंडल्स पीपल्स पार्टी के जिक्र किए और कहा कि फिर आप एक ही खानदान को टारगेट किए हुए हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन की एक जुडिशियल रिपोर्ट के बाद एक JIT बनवाई, मैं उस पे आऊंगा, और उस JIT से अपने आप को क्लियर करवाया। मैं इस पे आऊंगा। ये उस JIT के अंदर ISI भी मौजूद थी
اور आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है सर, क्योंकि ये वाइड एग्जांपल मिलती है हमें मॉडल टाउन जेटी पर कि जिस पर एक और जेटी बनी, दोनों एजेंसीज के लोग मौजूद थे सर। और आज तो वो ये पूछ रहे हैं कि इनका फाइनेंशियल। सर मैं आपके पास आता हूं, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया सर, और मैं ये सेंटर साहब के सामने रखूंगा। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं। जी सर, मैं आपके पास वापस आता हूं चौधरी साहब। सर दो बड़ी अहम बातें हैं, अब जो आपने उठाने ही नहीं दिया नुक्ता। सर मैं वो आप ही की चीज को आगे फॉरवर्ड करूं कि वक्त हमारे पास कम है, मैं दोबारा सर आपके पास आऊंगा। एजिटेशन अगेंस्ट इट, मतलब जेट के खिलाफ एजिटेशन, सर जरा मैं इसकी एक्सप्लेनेशन चाहूंगा। दूसरी ये भी बात हुई कि जनाब जेटी पर जो है वो जेटी भी बन जाया करती है, ये डिमांड भी की जा रही है। इसकी एक एग्जांपल वाहिद मिलती है, वो है मॉडल टाउन सानिया, जिसकी जेटी पर एक और जेटी बनी जिसने उसके पूरी फाइंडिंग्स को नल एंड वॉइड करार दे दिया। ये तमाम क्या प्रपोजल्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में, ऐसा हो सकता है? देखिए अली हैदर साहब, बात ये है कि ये जैसे जैसे केस चल रहा है, जैसे जैसे मामला कोर्ट में चल रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिससे यकीनी तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात, मैं समझता हूँ थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाता है। सर आप तो एजिटेशन से सवाल कर दिया आपने। एजिटेट का मतलब ये है कि we'll bring it up, we'll question कि भाई ये क्यों हो रहा है, सवाल करेंगे उस पर। नॉट एग्जैक्टली एजिटेशन का मतलब मुजाहरे या वो उस टाइप की चीज़ नहीं है। एजिटेट करेंगे कि हम उसको पता करना चाहेंगे ये क्यों हो रहा है। मिसाल के तौर पर दो तीन चीज़ें हैं जी, मैं समझता हूँ ये तस्वीर का लीक होना भी नहीं होना चाहिए था। वो तहरीक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, रूल आउट कर रहे हैं चौधरी साहब, सेनेटर साहब के तहरीक जैसी कोई चीज उनके जहन में या प्लान में नहीं है। नहीं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं हो, मलिक अहमद साहब कह के गए, मलिक अहमद साहब हमने उनके आगे पेश होना और बार बार क़यादत से लेकर सब कह रहे हैं, अब ये सवाल जवाब करना वो तो हमारा हक बनता है। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पर यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ एक आम आदमी सोच रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे तारिक शफी जब आए थे तो उनसे उनको कहा गया कि भाई आप अपना ये एफिडेविट जो है वापस लें जो आपने इसाक डार साहब के लिए कहा है, वरना आपको 16 साल जेल हो सकती है और दूसरे तो बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। ये बात उन्होंने रिकॉर्ड पर भी लेके आई है और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसी तरह ये कतरी शहजादे का दूसरा ख़त जो है वो अब तक आया नहीं हुआ है, अब तक वो पब्लिक में नहीं आया, लेकिन अखबारों में आ चुका है, उसके हिस्से कुछ आ चुके हैं। और फिर ये तस्वीर का छप जाना, मैं समझता हूँ ये चले मान लिया बहुत मामूली चीज़ें हैं, ठीक है, फॉर आर्गूमेंट से, मगर क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, वो आ नहीं सकता। आज तो ये चीज़ है, हमें ख़दशा ये है कि कल आगे जाके और सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिससे केस ख़राब भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, जो उसकी इंटेग्रिटी है, उस पर भी हर्फ हो सकता है और JIT पर भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि वो जो ये काम हो रहा है वहाँ पर, उस पर मुकम्मल तौर पर किसी और का इख्तियार नहीं है, कोई एजेंसी वहाँ पर काम नहीं कर सकती सवाए जो वहाँ पर जुडिशल अकेडमी की जो अपना इंतजामात हैं वो कर रहे हैं। चले मुझे वक्फा लेना है सर। ये जो आपके एतराज़ात हैं, मदर साहब इसको पहले सेगमेंट में कहा था कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है जो अनलॉफुल हो। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका जिक्र सेंटर साहब ने किया, ये प्रूव होनी चाहिए। मैं वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद पंजाब गवर्नमेंट की नाज़रीन जो इन्वॉल्वमेंट है मैं उस पर भी बात करूंगा, और दोबारा जो लफ्जी जंग है JIT के हवाले से मैं जिक्र करूंगा, JIT की, जुडिशल का नहीं, JIT का, जिसको 184 CPC के तहत बनाया गया है, इसके खिलाफ जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी सख्त है। ब्रेक के बाद बात करें। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी कहना चाहता हूँ आपको। किरमानी साहब बड़ा गरज बरस रहे हैं आजकल। हैरानी की बात पता क्या है राफी, कि कुछ ऐसे चेहरे सामने आए हैं पिछले 1-2 दिनों में जो इससे पहले या दूर थे या बहुत कम नज़र आते थे, मियाँ साहब को डिफेंड करते। ख़ास तौर में पंजाब गवर्नमेंट की बात करूँगा, वो अचानक से हमें मंजर आम पे नज़र आई। किरमानी साहब ने किस तरह से इस पूरे केस को थिएटर का नाम दिया है, ज़रा सुन लें। तमाम इदारों को भी एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, ठीक है ना जी। इसलिए ऐसी कतन कोई बात नहीं है, कोई उसमें नहीं। हाँ, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश हो सकती है जो शाम को 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मुख्तलिफ चैनल्स पर थिएटर लगा के बैठे होते हैं। उनमें से कुछ लोगों की ज़रूर ख्वाहिश हो सकती है कि तसादुम हो, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हम तसादुम करने वाले लोग हरगिज़ नहीं हैं। अब जहाँ तक मुझे याद है मेरे प्रोग्राम का अभी तक जो नाम पीछे भी चल रहा है वो इख्तलाफ राय है। थिएटर तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन खैर किरमानी साहब का अपना ओपिनियन है। मजहर साहब, सर एक बड़ा मुख्तलिफ चीज़ मेरे सामने आई है। अच्छा, मजहर साहब तक आवाज़ नहीं जा पा रही। अच्छा, रीडायल कीजिएगा। चौधरी साहब, मैं सर आपसे सर सवाल करता हूँ।
اب آپ کی ریلیونسی اس لیے بنتی ہے کیونکہ آپ پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی رہ چکے ہوئے ہیں. سر پنجاب ارریلیونٹ رہا, اس نے خود کو ارریلیونٹ رکھا اس پورے کیس سے. پھر اب اچانک سے دیکھتے ہیں کہ پہلے میاں شہباز شریف صاحب ایک دھواں دھار تقریر کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ جنہیں ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, انتقام لے رہی ہے جوڈیشری ہم سے. اس کے بعد پھر اب آفیشیل ان کے ترجمان کا بیان ہے کہ جناب یہ غلط ہے اور ہم ایجوٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ اچانک سے پنجاب کیسے کود پڑا سر اس میں؟ جی علی بھائی, جس روز پہلے دن حسین جے آئی ٹی میں گئے ہیں اور وہاں سے جب وہ آئے ہیں تو خود بخود حالات کے اندر ایک جوہری فرق آ گیا, اور یہ بالکل ٹھیک ناک کی سیدھ میں جا رہے تھے کہ جے آئی ٹی بھی اسی طرح بیہیو کرے گی جس طرح کے ماضی میں ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے, کہ یہ ایک ایسی اشرف المخلوقات ہیں, اس میں سے اشرف ہیں, اس لیے ان کے ساتھ نہ کوئی سوال کرے گا نہ انہیں کوئی پوچھے گا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے تحقیقات کیسے ہوتی ہیں, کوئی کرسی پہ کبھی نہیں بٹھاتا کوئی, یعنی جس طرح تصویر کا یہاں پر ایک تماشا بنایا گیا ہوا, یہاں پر کبھی تفتیش اس طرح نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہی ہے کس طرح تفتیش ہوتی ہے یہاں پہ. تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شکست کھا رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں اور سزا ہو جائیں گے, تب جا کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈالا اور کود گیا اس میدان کے اندر کہ اب ہمیں اس ساری جنگ کو سیاسی طور پہ لڑنا ہے, بالکل واضح طور پہ. مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اب یہ کسی جے آئی ٹی کی طرف نہیں جائیں گے, اب کسی عدالت کی بات یہ نہیں سنیں گے, یہ اسے عوام کے اندر اس کا تماشا بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم مظلوم ہیں, ہمیں سزا اس لیے دی گئی ہے کہ عدلیہ ہمارے خلاف ہے. حالانکہ چیف منسٹر میاں شہباز شریف وہ آدمی ہیں جن کے ریکارڈ کے اوپر یہ موجود ہے چیف جسٹس کو ٹیلی فون کرتے ہوئے کہ آپ یہ فیصلہ کر دیں اور آپ فلانا فیصلہ تبدیل کر کے فلانا فیصلہ کر دیں, بے نظیر کو 5 نہیں 7 سال سزا دے دیں, اور سرور چودھری کو آپ اس کے اوپر خلاف کیس بنا ہوا ہے اس سے کیس ختم کر دیں. یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اس لیے ان کے لیے انصاف کے مطابق کسی ادارے کا چلنا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے. اس لیے میں تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اس سے بھی سخت یہ موقف اختیار کریں گے اور عین ممکن ہے کہ یہ جے آئی ٹی سے بھاگ جائیں اور چھوڑ دیں سر. یہ پوچھ لیتے ہیں تحقیقات کے میدان کو, اور سینیٹر صاحب ریٹریٹ کر چکے ہیں اپنے دعوے کو کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں سر یہ میں چاہوں گا سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر 3-4 سوالات ہیں. پہلا یہ کہ جوڈیشل بینچ ہے اس پہ اعتراض یا کسی ایک جج پہ اعتراض, اس کے بارے میں کوئی پروپوزل یا پلان. دوسرا یہ جے آئی ٹی کا بائیک آؤٹ کرنا کوئی اس طرح کا, یا پھر جے آئی ٹی پر جے آئی ٹی بنانا جیسا کہ ماڈل ٹاؤن میں ہو چکا. دیکھیں میں بات وہ کر رہا ہوں جو میرے تک مجھے معلوم ہے اور وہ بالکل یہی ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ سے. اچھا, ہمیں ایک تو پورا اعتماد ہے جوڈیشری پر, پورا اعتماد ہے جے آئی ٹی پر. صرف چند چیزیں جن کا ہم نے وقتاً فوقتاً ذکر کیا ہے, اعتراض کیا ہے. بینچ پر پرٹیکولرلی اعتماد ہے آپ کو؟ کیوں نہیں, اس کے بغیر تو پیش نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, مگر اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آئیں گی اس کا ذکر کرنا بھی منع ہے. یعنی کوئی مارشل لا کورٹ تو نہیں ہے نا کہ جی آپ نے خبردار کو بات کی تو ابھی سیدھا آپ کو 20 سال جیل ہو جائے گی. جو اعتراض ہے جس پر معاملہ چل رہے ہیں اس کو اتنا تو حق بند آپ دینا کہ وہ اپنی بات کہہ لے. اس میں کہنے میں اب آگے وہ ریجیکٹ کرے یا اس کو مان لے سپریم کورٹ الگ بات ہے. جیسے اب یہ انہوں نے کہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ کیوں یہ لیک ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہم نے سنی ہے اور منڈے کو ہم بتائیں گے آپ کو تحقیقات. چلیے, یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ سر کہ جہاں جہاں ہمیں اعتراض ہوگا وہ چیز ہم بتائیں گے. ظاہر وہاں تو کریں گے نا. اچھا, یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ان سے اصل میں اعجاز صاحب سے آج کل ہر روز ملاقات ہو رہی ہے چینلز پر, ہر روز. اچھا, ہر روز بھی یہ بات کرتے ہیں اور میں بھی تقریباً وہی جواب دیتا ہوں. یہ جو فرماتے ہیں میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, بڑے سینئر ہیں, تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں, کہ ان کے ساتھ آج تک ان کے پر تشویش نہیں ہوئی ہے. یہ بھول جاتے ہیں, بہت آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ جنرل مشرف نے کیا کچھ نہیں کیا اس پوری فیملی کے ساتھ, پوری پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اس کا تو بس چلتا تو وہ تو گلے گھونٹ دیتا, اور وہ گیا بھی تھا. جب آپ کو یاد ہے کہ ہائی کورٹ نے جب نواز شریف صاحب کو عمر قید دی تو یہ جنرل مشرف تھے جو انہینسمنٹ کے لیے گئے, مطلب سزا سے زیادہ عمر اس کے لیے وہ سزائے موت کے لیے گئے.
اور وہاں پر ان کا بس چلتا ہے تو وہاں وہ بھی کراتے سر پھر آخر میں ایک لیٹر پہ سائن ہو گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا نہیں وہ لیٹر نہ کسی نے دیکھا نہ پتا نہ وہ صرف کیا سرائی ہے. میں تو مشرف مگر میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کے گھر بند کر دیے, ان کی جائیداد دے دی, آپ ذرا جواب دے دیں کہ شہباز شریف نے جو بند کر دیا, فیملی کو بند کر دیا, جب ان کے والد کا انتقال ہوا آنے نہیں دیا, تو وہ ساری چیزیں اس نے کی, اپنا پورا زور لگا کے کی. وہ تو برملا کہتا تھا کہ میں نے سیاست ختم کر دی ہے. فیصل صاحب کے پاس جا نہیں سکا, کچھ ٹینشن تھا, ان کی فون لائن نہیں مل پا رہی تھی. میں سر ریلی سوری, میں آپ کے پاس بریک کے بعد جب آؤں گا سر, بہت سے سوالات ہیں کیسے اکٹھے ہو گئے جن پہ آپ کا اوپینین بہت ضروری ہے. میں وقفے کے بعد آپ ہی کے پاس آؤں گا, وقفے کے بعد ملتے ہیں. 24 نیوز باخبر 24. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم آپ سے ہی آغاز کروں گا سر. میرا کوشچن تھا جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا, لیکن میں نے باقی مہمانوں سے بھی پوچھا. سر پنجاب گورنمنٹ کا, میاں شہباز شریف صاحب کا اچانک کمک کو آنا, ایڈ کو آنا اپنے بڑے بھائی کے لیے, اور اب ایک آفیشیل طور پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا, دے آر گوئنگ ٹو چیلنج دی پریزنس آف MI اینڈ ISI ممبرز. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ سپورٹ بڑی اہمیت کی حامل ہے جو اچانک سے پنجاب سے ملنا شروع ہوئی ہے؟ دیکھیے غیر متوقع اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے, لیکن ابھی تک آپ نے دیکھیں کہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز مجھے نہیں پتا کہ حمزہ شہباز بالکل بھی نہیں سامنے آئے ہیں. لیکن میں ایک بنیادی بات کروں گا علی. دیکھیے مسلم لیگ نون کو اس وقت جو تحفظات, اعتراضات یا جو بھی سلیم ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ, اصل چیز یہ ہے کہ انہیں یہ کورٹ کے سامنے رکھنا ہے کہ جی یہ ہماری منی ٹریل ہے, یہ قطری شہزادہ ہے جس کو ہم لے کر آ گئے ہیں یا جو اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہے, آپ کا کیس اسٹرانگ بنتا ہے. باقی چیزیں اپنی جگہ, کوئی غیر قانونی نہیں ہے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں, جو تحفظات اٹھا رہے ہیں وہ بالکل غیر قانونی نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون کو اصل میں اپنا مقدمہ پروف کرنا ہے اور اپنے آپ کو درست ثابت کرنا ہے. باقی ہر جگہ ہمیشہ سیاسی مقدمات میں اعتراضات اٹھتے ہیں. ابھی اعجاز چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہیں. سب سے پہلے جب سپریم کورٹ یہ معاملہ جا رہا تھا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا تھا کہ بہتر ہو کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کو ہیڈ نہ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بہت سے ان کے حوالے سے بڑی کیمپین بھی بلڈ ہوئی تھی کہ شاید ان کا جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف ہے یا میاں نواز شریف کی طرف ہے. بڑی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھیں. پھر تحریک انصاف نے, میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات ضرور سامنے رکھنی چاہیے کہ آج جو ہم بات کہہ رہے ہیں کل وہی بات, کیونکہ جس وقت مسلم لیگ نون والے مٹھائی تقسیم کر رہے تھے تو تحریک انصاف مٹھائی بھی تقسیم کر رہی تھی ان 2 ججز کے فیصلوں پہ, اور ساتھ میں GIT کے حوالے سے ان کے اپنے تحفظات بھی تھے کہ وزیر اعظم کے انڈر ایسی GIT کیسے کام کر سکتی ہے. تو ہر پارٹی کے
جو اس میں انوالوڈ ہے اس کے اپنے تحفظات، اپنے اعتراضات ہیں. تحفظات تو اپنی جگہ موجود ہیں، وہ ٹھیک ہے، بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں جو نون لیگ کے دوستوں کی لینگویج ہے وہ کچھ ایسی اگریسو ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیفینسو پوزیشن پر آ کے ایسی لینگویج یوز کر رہے ہیں. دیکھیں علی یہ تمام سیاستدانوں کے لیے بھی ہے اور میرا خیال ہے کچھ اینکرز کے لیے بھی ہے. مولانا رومی کا بہت زبردست قول ہے کہ اپنی آواز بلند کرنے سے بہتر ہے اپنے دلیل بلند کرو، بے شک، اور دلائل بلند کرو. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے دلائل جو ہوتے ہیں، جب ہم دلیل میں کمزور پڑ جاتے ہیں تو ہم اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت جو مقدمہ ہے مسلم لیگ نون، چاہے جے آئی ٹی ہو یا سپریم کورٹ ہو، مسلم لیگ نون نے اس کو قانونی انداز میں اس مقدمے کو لڑنا ہے. اگر ان کا کیس اسٹرانگ ہے، اگر کیس اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ جو بھی سائڈ ٹریک کریں گے، وہ چیزیں اپنی جگہ کنٹروورشل ہو بھی جائیں تو اس کا مقدمے پہ ایس سچ اثر نہیں پڑے گا. بہت کو اپنے مقدمے کو ہر صورت میں جیتنا ہے. یہ اہم نقطہ اٹھایا سر آپ نے، کیونکہ میں یہ سوال سینیٹر صاحب سے پوچھوں گا. سر ہو یہ رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ جتنا زور جو انرجی ہے. جی چوہے صاحب ذرا کوئکلی کہیے گا. سر میں نے آپ کے پاس آنا تھا اس کے بعد، لیکن آپ کچھ کہہ لیں تو ٹھیک ہے. جی میں صرف یہی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسائی کی دکان کہنا، 007 کہنا، اور ان لوگوں کی طرف سے کہنا کہ جو کیس سے متعلقہ نہیں ہے، نہ کیس کے اندر ان کے نام ہے، نہ یہ وکلاء ہیں. یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ سیاسی کیمپین چلا رہے ہیں. یہ پوائنٹ اسی پوائنٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں سر اپنے سوال میں، اور جی آئی ٹی کے خلاف اسی پوائنٹ کو اپنے سوال میں ایڈ کر لیتا ہوں. اعتراض کی گنجائش ٹھیک ہے سر. ہمارا اعتراض یہ تھا، ہمارا اعتراض آج بھی موجود ہے کہ وزیر اعظم اگر وزیر اعظم کے طور میں بیٹھا رہے گا تو وہ اثر انداز ہوتا رہے گا، اور وہ اثر انداز ہو رہا ہے. زبان کو سخت کرنا اپنی جگہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. سینیٹر صاحب زور لگاتے آپ اپنے کیس کو مضبوط کرنے میں، اس کے کنٹینٹ اور اس کے مٹیریل کو مضبوط کرنے میں، کیونکہ جیتنا آپ نے یا ہارنا آپ نے اپنے کنٹینٹ کے حوالے سے کہ آپ پروف کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. یہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی طرف سے جو ارریلیونٹ ہے، کیا تعلق ہے ان کا پاناما کیس سے، تو اس میں آپ کو نہیں لگتا آپ لوگ انرجی اپنی کہیں اور ویسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو علی بھائی ایک بات بتاؤں کہ اب یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا، 8 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی اندر بہت ساری چیزیں جو نہ آپ کو پتا ہے ہمیں پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو باہر آ رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹپ آف دا آئس برگ ہے. بالکل تھوڑی سی چیز باہر آتی ہے اور اسی پہ کوئی بحث ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ زیادہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے. 1 مہینہ گزر چکا ہے، صرف 1 مہینہ باقی ہے. لیٹ دوستوں کو سمجھائیں نا ذرا، سمجھ رہے ہیں، سخت زبان تو ان کی ہے. نہیں دیکھیں میں آپ بتاؤں کچھ چیزیں، میں جو جتنا وہ کہتے ہیں نا، مجھے ان میں سے میں ان کو ہر چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں. چلیں یہ بھی میں کہتا ہوں، لیکن میرا شاید الفاظ کچھ اور ہوں گے، ان کے الفاظ کچھ اور ہوں گے. آپ جائیں گے آپ کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، دوسرے دوست جائیں گے ان کے کچھ الفاظ اور ہوں گے. مگر جو بیچ کی جو بات ہے نا کہ وہ چلیں سر وقت میرے پاس ختم ہو گیا، I'm really sorry، لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہر شخص اپنے مزاج اپنی طبیعت کے مطابق بات کرتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، بدر صاحب آپ کا، چودھری صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ. رزلٹ اس کا 60 دنوں کے بعد ہی آنا ہے، لیکن اس کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے ناظرین، یہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ایک بڑا اہم اشارہ ہے وہ ہے بیٹل فارمیشن کا. خدا نخواستہ ایسا ہو. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.